अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बेलियो की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ उम्मीद करदा कि बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ठीक ठाक खैर खरीयत नाल ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। लेकिन वो मैनू जरा सुन के तो थोड़ा जहा अफसोस ये होया कि एक प्रोग्राम दे पहले भी तो जड़ा ये प्रोग्राम आया ये भी उन्हें दसिया कि जड़ा साडा लहजा है असी जंगली बोलते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहना है जितने भी साडे इलाके के लोग ने, क्योंकि मैं मौलाना तारिक जमील साहब का भी वीडियो क्लिप वेख्या सी, उन्होंने भी यही आख्या है किसी वीडियो क्लिप के असी जड़े हाँ असी जंगली लोग हाँ। तो क्योंकि उत्थे जी लहजा बोलिया जाता है उन कुछ लोग जंगली आते हैं। लेकिन ये वास्ते एक बड़ा सोहना तो सुनखा जोड़ा एक लफज वरत्या जाता जोड़ा असी वरतते हैं वो है झटकी। झटकी लहजा आख्या जा सकता है, इनू तुसी ना लै सकते हो, बड़ा सोहना लफज है। तो तुसी क्यों जंगली लफज का इस्तेमाल करते हो, क्यों वरतते हो ये लफज? रचनावी आते ने, झटकी आते ने, झंगोची आते ने, शाहपुरी आते ने। लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि थानू एक लफज जंगली लभा है जोड़ा तुसी बोलते हो या जोड़ा अपने वास्ते तुसी वरतते हो। तो दूजी गल ये है कि सानू इस गल ते भी इतराज़ तो कोई ना आया, क्योंकि इस तो पहले भी सानू इस गल का पता तो है कि इत्थे जंगल बेले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जोड़े बाद आबाद होए ने। तो जिदे करके जंगल बेलियां की वजह तो कुछ लोग इत्थे दे जिहड़े वसन वाले आए उन्होंने दी जिहड़ा लहजा या बोलन का या उन्होंने भी जंगली आंदे आए। लेकिन ये पंजाब का जिहड़ा है जिहड़ा इलाका है जिथे ये लहजा बोलिया जाता है, झंग हो गया, चनियोट हो गया, मंडी बहौलदीन हो गया, सरगोदा हो गया, खुशाब का इलाका हो गया, फैसलाबाद का कुछ इलाका हो गया, शक्करगढ़ का कुछ इलाका हो गया, कुछ इलाका है हाफजाबाद, पिंडी भट्टियां, जितना भी इलाका है ये पंजाब का विचकार है, ये पंजाब का दरम्यान है। इत्थों पंजाब की जिहड़ी बोली है, पंजाबी बोली है, उनका मुढ़ इत्थों है, जड़ उनकी इत्थों है। तो चाहिए है कि हुण नाल ही, क्योंकि इस तो पहले तो बड़ी माफ़ी दे नाल जिहड़े साडे पंजाबी ने वो पंजाबी भी कोई ना बोलते, खास तौर पर मीडिया के उत्ते आके अपने आप नूं पता नहीं किहड़ियां कौमां दे नाल रलैंदे आए तो अपने आप नूं पंजाबी ना मनदे। बड़ी चंगी गल है अफजल चंद साहब नूं असीं ते इस गल दे उत्ते बड़ा एप्रीशिएट भी करते हैं, बड़ा उन्होंने सलूट भी करते हैं। तो हालांकि जी पार्टी के नाल वो है ने, जरूरी नहीं कि असी उस पार्टी में सपोर्ट करिए या, लेकिन सानू बड़ा प्यार है अफजल चंद साहब नाल, क्योंकि साडे इलाके दे हैं और साडे इलाके की बोली बोलते हैं। या फिर पंजाबियत लई फवाद चौधरी साहब गल करते हैं, असी उन्होंने भी बड़ा इस हवाले नाल उन्होंने दे कुछ इस तरह के एक्ट्स हैं ने। या फिर फैजुल हसन चौहान साहब जोड़े ने उन्होंने भी बहुत सारिया जगह के उत्ते इस तरीके के कुछ काम किए ने कि असी उन्होंने सपोर्ट करते हैं उन्होंने उस काम के उत्ते। फिर चौधरी बरादरान ने वो भी माशाअल्लाह जैसे चौधरी बरादरान भी जैसे बोलते हैं, खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब जोड़े ने वो माशाअल्लाह लाजमी अपने इलाके का जोड़ा लहजा है वो बोलते हैं किधरे ना किधरे। रोटी शोटी खाओ उन्होंने बड़ा मशहूर है, और रोटी शोटी खाओ वाला तो भारत की किसी फिल्म दे विच अनिल कपूर ने भी मेरे ख्याल जोड़ा जुमला सी, डायलॉग सी, ये बोलिया सी। तो बड़ा वधिया लगता है कि जिस तरह दूजियां कौमां ने अपनी जबान नाल बोली नाल प्यार करदियां ने, साडे पश्तून बिरा ने अपनी बोली नाल बड़ा प्यार करते हैं, अपनी रैतल नाल बड़ा प्यार करते हैं, सिंधी बिरा ने वो भी अपनी रैतल नाल बोली नाल बड़ा प्यार करते हैं, और साडे बलोच बिरा ने वो भी बड़ा प्यार करते हैं अपनी बोली नाल, अपने इलाकों नाल, अपनी रैतल नाल, अपने वसेब नाल। लेकिन 12 करोड़ होने के बावजूद, मुल्क की 60% आबादी होने के बावजूद जोड़े पंजाबी ने वो बड़ा माड़ा समझते हैं अपनी बोली बोलन तू, अपना लहजा बोलन तू, अपना आप लोगों को दसन तू, अपना आप विखाउण तू। तो बड़ा वधिया लगे हकीकत गल तो कि चंद साहब का जोड़ा पहले असी मुख्तारिया वाला असी सुनिया सी, उसनूं भी असी बड़ा स्वाद आया सी और बड़ा असी उसनूं इंजॉय किया सी। तो उस तो बाद फिर अज फिर मैं एक उन्हों का एक
ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਤੁਗਲ ਜਾਂ ਤੁਗਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਰਕ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ, 60% ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਰੀਖੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਆ, ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਏ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਪਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟੁਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਟਕੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਟਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਟਕੀ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਚਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੰਗਲੀ ਬਤੌਰ ਗਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਟਕੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।